ایل ڈی اے کے ریونیو میں 12 ارب اضافے کا پلان، 9 سڑکوں پر 100% کمرشلائزیشن کا فیصلہ۔ خیابان فردوسی، ابوالحسن اصفہانی روڈ، مین بولیوارڈ سبزازار، شاہ جیلانی روڈ شامل۔ وحدت روڈ، قاضی عیسیٰ روڈ، کیمپس برج، ٹولنٹن مارکیٹ روڈ بھی فہرست کا حصہ۔ یہ نے کلاسیفیکیشن ری کلاسیفیکیشن کے بعد 9 سڑکوں پر 100% کمرشلائزیشن کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایل ڈی اے نے کنسلٹنسی کے لیے نیسپاک اربن یونٹ ای سی ایس پی کو لیٹر لکھ دیا ہے۔ ایل ڈی اے اتھارٹی کے فیصلے کے مطابق G2G معاہدہ کیا جائے گا۔ تینوں فرموں سے ٹیکنیکل و فائنینشیل بڈز طلب کر لی گئی ہیں۔ 1 ماہ کے دوران ان شاہراہوں کی انوائرمنٹ امپیکٹ، ٹریفک امپیکٹ اسٹڈی، انفراسٹرکچر ڈیزائن سروسز کرائی جائیں گی۔ 9 سڑکوں میں خیابان فردوسی، ابوالحسن اصفہانی روڈ، مین بولیوارڈ سبزازار، وحدت روڈ، قاضی عیسیٰ روڈ، کیمپس برج، ٹولنٹن مارکیٹ روڈ، شاہ جیلانی روڈ، ہمدرد جیل روڈ شامل ہیں۔ ان سڑکوں کی کلاسیفیکیشن ری کلاسیفیکیشن کو 1 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ 9 سڑکوں کی 100% کمرشلائزیشن سے 12 ارب روپے فیس اکٹھی کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس وقت ان شاہراہوں پر مستقل کمرشلائزیشن کی اجازت نہ ہونے سے ایل ڈی اے کو سالانہ اربوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 41.05% ریکارڈ۔ ایک ہفتے میں 13 اشیاء مہنگی، 14 سستی ہوئی۔ حالیہ ہفتے چاول، دال چنا، دال ماش، انڈوں کے دام بڑھے۔ پیاز، ٹماٹر، مٹن اور بیف کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ آٹا، چینی، گھی کی قیمتوں میں معمولی کمی ہوئی۔ 24 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے جاری، 41.05% شرح ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے میں 13 اشیاء مہنگی، 14 سستی ہوئی۔ حالیہ ہفتے چاول، دال چنا، دال ماش، انڈوں کے دام بڑھے۔ پیاز، ٹماٹر، مٹن اور بیف کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ آٹا، چینی، گھی کی قیمتوں میں معمولی کمی ہوئی۔ 24 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ سیمنٹ، بجری، سریے کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ سیمنٹ کی بوری 150 روپے مہنگی، 1400 کی ہوگی۔ بجری 50 روپے اضافے سے 190 روپے فٹ تک جا پہنچی۔ سریا لوکل 2,45,000 روپے ٹن، برانڈڈ سریا 2,80,000 روپے فی ٹن کی بلند ترین سطح پر۔ شہر نے معاشی طور پر عوام کی مشکلات بڑھا دیں۔ 1 ماہ کے دوران سیمنٹ کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ 150 روپے بڑھنے سے سیمنٹ کی بوری 1,350 سے 1,400 روپے کی بلند ترین سطح پر فروخت ہونے لگی۔ ڈیلرز کہتے ہیں پہلے لوڈڈ گاڑی پر 1,600 بیگ، اب 700 سیمنٹ بیگ لانے کی اجازت ہے، اس لیے کرایہ بڑھنے سے قیمتیں بڑھیں۔ لوڈنگ کے قانون لاگو ہونے سے مزدور بھی مزدوری کم ہونے سے پریشان ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ پہلے 1600 بوری 1400 بوری آ رہی تھی، ہماری مزدوری اتنی تھی لیکن اس میں ہمارا اضافہ تھا۔ ابھی یہ مزدوری کم ہوگی، بوری کم ہو گئی ہے تو ہماری مزدوری میں کسارہ ہو گیا ہے۔ تعمیراتی مٹیریل میں مارگلا بجری 50 روپے اضافے سے 190 روپے فٹ تک جا پہنچی۔ لوکل سریا 2,45,000 روپے ٹن اور برانڈڈ سریا 2,75,000 روپے سے 2,80,000 روپے ٹن بکنے لگا۔ شہری کہتے ہیں اب گھر بنانا تو خواب بن کر رہ گیا ہے۔ شاید اب ایک انسان کو لکڑی کا کھڈا بنانا چاہیے اور اس کے اندر رہنا چاہیے، کیونکہ لکڑی بھی اس ٹائم مہنگی ہے اور جھونپڑیاں بنا کے بندہ رہ لے وہی بیسٹ ہے، کیونکہ یہ تو سیمنٹ اب اتنا مہنگا کر دیا۔ اینٹ ہے، اول اینٹ کے پہلے گھر بنتے تھے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ عام آدمی بھی اپنا آشیانہ بنانے کا خواب پورا کر سکے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ینگ ڈاکٹرز کی بڑے اسپتالوں میں ہڑتال جاری، او پی ڈی 5 روز سے بند، علاج معالجہ بدترین تعطل کا شکار، مریض شدید پریشان ہے۔ وائی ڈی اے کا گجرات کے ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ینگ ڈاکٹرز کی بڑے اسپتالوں میں ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ او پی ڈی 5 روز سے بند، علاج معالجہ بدترین تعطل کا شکار ہے، مریض شدید پریشان ہیں۔ وائی ڈی اے کا گجرات کے ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاق کے زیر انتظام شیخ زید ہسپتال بدترین مالی بحران کا شکار ہے۔ ہسپتال 3 ارب سے زائد کا نادہندہ، ادویات ملنا مشکل ہو گئے۔ ڈاکٹرز اور ملازمین 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، 4 ماہ سے ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس بھی نہ ملا۔ مالی بحران کے باعث علاج معالجہ بری طرح سے متاثر ہے۔ وفاق کے زیر انتظام شہر کی اہم علاج گاہ شیخ زید ہسپتال بدترین مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ شیخ زید ہسپتال 3 ارب سے زائد کا نادہندہ ہونے کی وجہ سے دوا ساز کمپنیوں سے ادویات ملنا بند ہو گئی ہیں۔ شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹرز اور ملازمین 2 ماہ کی تنخواہ اور 4 ماہ سے ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس سے بھی محروم ہیں۔ ہسپتال میں ادویات کی قلت، ڈسپوزیبلز اور دیگر سامان نہ ہونے سے نہ صرف مریضوں کو علاج میسر نہیں بلکہ تشخیصی
टेस्ट भी नहीं हो रहे। विफाकी हुकूमत की संगीन लापरवाही से शेख ज़ैद अस्पताल की अबतर हालत सुधारने में मुश्किलात का सामना है और हालिया संगीन माली बहरान के बाइस अस्पताल को अब फाल रखना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों के लिए बड़ी खबर, अब गाड़ी और मोटरसाइकिल घर बैठकर खुद रजिस्टर्ड कर सकेंगे। ऐप और वेब पोर्टल के जरिए शहरी गाड़ी की चेसिस, शनाख्ती क्वाइफ और एड्रेस को फीड करेंगे। PCID पर गाड़ी मालिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जमा करवाएगा। शहरियों को गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर करवाने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शहरी अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल घर बैठकर खुद ही रजिस्टर कर सकेंगे। इससे पहले गाड़ी और मोटरसाइकिल ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने की सहूलत थी। खुद रजिस्ट्रेशन से करप्शन का खात्मा, एजेंट माफिया की हौसला शिकनी होगी। डीजी एक्साइज मोहम्मद अली का कहना है, शहरी ई-पे ऐप और वेब पोर्टल के जरिए अपना एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल और गाड़ी का चेसी नंबर फीड करेंगे, जिसके बाद गाड़ी के मालिक को चालान मोबाइल नंबर पर मैसेज की सूरत में मौसूल होगा। गाड़ी मालिक चालान से PCID पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जमा करवाएगा। डीजी का मजीद कहना है, मखसूस दौरानिया के अंदर शहरी अपनी फाइल दफ्तर में जमा करवा कर रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करेंगे। शहरी फाइल की कंफर्मेशन के लिए एक्साइज के नुमाइंदे को घर भी बुला सकते हैं। लोगों को चालान जनरेट करने के लिए एक्साइज के ऑफिस आना पड़ता था। अगर आपने अपनी नई गाड़ी रजिस्टर करानी है तो अभी हमने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन वो तमाम पंजाब भर में लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आप ऑनलाइन जाके अपना पर्टिकुलर्स उसमें एंटर करते हैं और उसके बाद चालान जनरेट हो जाता है। तो सिर्फ इसमें एक आस्पेक्ट जिसमें गाड़ी की फिजिकल वेरिफिकेशन एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए या तो आपको एक्साइज के दफ्तर आना पड़ेगा या हमारा अमला आपके घर जाके उसकी इंस्पेक्शन कर देगा। IG पंजाब ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। साहिबजादा बिलाल उमर को PSO2 IG पंजाब तयनात कर दिया गया। गजनफर अली शाह SSP ट्रैफिक पंजाब तयनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IG पंजाब ने 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं। साहिबजादा बिलाल उमर को PSO2 IG पंजाब तयनात किया, जबकि गजनफर अली शाह SSP ट्रैफिक पंजाब तयनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IG अफसरान ने 2 अफसरान के तबादले कर दिए। साहिबजादा बिलाल उमर को PSO2 IG पंजाब तयनात, जबकि गजनफर अली शाह SSP ट्रैफिक पंजाब तयनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जराइम पेशा अनासर की शनाख्त करना मजीद होगा आसान। खाकों की मदद से पकड़ने के लिए पुलिस ने जदीद सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। जाए वकुआ से यानी शाहिदीन की मदद से मुल्ज़मान के खाके तैयार किए जाएंगे। मुल्ज़मान के खाके सॉफ्टवेयर में डाले जाएंगे। मैच करती तमाम तस्वीर गूगल से सामने आ जाएंगी। पुलिस ने क्रिमिनल्स को खाकों की मदद से पकड़ने के लिए जदीद तर्ज का सॉफ्टवेयर तैयार किया है। पुलिस मुल्जिमान के खाके जैसे ही सॉफ्टवेयर में ऐड करेगी, उससे मिलती जुलती तमाम तस्वीर फौरी तौर पर सामने आ जाएंगी, जिससे मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में आसानी होगी। SSP टेलीकम्युनिकेशन असद सरफराज के मुताबिक पुलिस जाए वकुआ से ऐनी शाहिदीन की मदद से फौरी तौर पर मुल्जिमान के खाके तैयार करेगी। मुल्जिमान के खाके सॉफ्टवेयर में ऐड किए जाएंगे और मैच करती तमाम अफराद की तस्वीर गूगल से सामने आ जाएंगी। हर तस्वीर के साथ परसेंटेज तहरीर होगी कि कितने फीसद तस्वीर खाके के साथ मुशाबिहत रखती हैं। सॉफ्टवेयर को ट्रायल बेस पर चेक करके लॉन्चिंग के लिए तैयार कर लिया गया है। पासबान सेंटर्स में खाके की मुशाबिहत का सॉफ्टवेयर मुल्जिमान की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा करेगा। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ऐसी रीवैम्पिंग की जा रही है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इसकी अफादियत में इजाफा किया जा सके। इसी तरीके से पासबान जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ऑटोमेटेड सिस्टम से हैं, उसके तहत तकरीबन 17 से ज़ायद सर्विसेज को एक छत के नीचे मर्ज किया गया है। गाजी रोड भट्टा चौक सीवरेज मसाइल की नज़र हो गया। भट्टा चौक पर जमा सीवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सीवरेज पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। भट्टा चौक गाजी रोड पर मौजूद हूँ, जो कि मुकम्मल तौर पर सीवरेज मसाइल की नज़र हो चुका है। सीवरेज मसाइल के बायस जो अहले इलाके हैं ये परेशान दिखाई देते हैं और जो राहगीर है और जो यहाँ पर ट्रैफिक है उसको भी खासी परेशानी का सामना है। जो आसपास की दुकानें और मार्केट है, इसका राब्ता मुकम्मल तौर पर सीवरेज के पानी के बायस सड़क से कट चुके हैं। मेरे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए कितने मसाइल हो रहे हैं, कितने अरसे से ये पानी खड़ा है यहाँ पे? सर ये तकरीबन 4-5 माह से ऐसे ही लगातार चल रहा है निज़ाम। ये मेरी दूध की दुकान है, दूध का निज़ाम सारा दरम बरम हो गया। कोई गाहक जो है ऊपर दुकान पे आता ही नहीं, सिर्फ ये पानी गंदा देख के। ठीक है, हम आज की बात बताता हूँ मैं। हम दोनों भाई जो हैं सुबह 10:30 बजे लगे हैं पानी निकालने बाल्टियों के साथ। हम तकरीबन 2 बजे तक पानी निकालते रहे हैं।
रोड علاقے کی آپ نے پریشانی جانی. یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رابطہ جو ہے سڑک کا دکانوں کے ساتھ کٹ چکا ہے, جس کے باعث دکانداری بالکل متاثر ہو رہی ہے. 4 سے 5 ماہ ہو چکے ہیں یہ پانی کھڑا ہے. جو دکاندار اور جو اہل علاقے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت جہاں سے پانی نکالتے ہیں, لیکن یہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, اور جو متعلقہ حکام ہیں اس حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لے رہے, اور جو یہاں کے اہل علاقہ اور جو دکاندار ہیں یہ انتہائی پریشان ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پانی کی جلد از جلد نکاسی کا عمل ممکن بنایا جائے تاکہ ان کی دکانداری جو ہے. ٹھیک ہے ساجد, آپ کا بہت شکریہ. بوگیوال شیلر روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک پر جگہ جگہ گہرے گھڑے, ٹریفک کی روانی متاثر. ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک پر شہریوں کا پیدل گزرنا بھی محال ہو چکا ہے. مزید بتا رہے ہیں طلحہ اشرف. جی طلحہ. بوگیوال شیلر روڈ پر موجود ہوں, جو عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے. یہاں پر جو شہری ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی سالوں سے یہ روڈ خستہ حالی کا شکار ہے. جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. بتائیے گا کہ یہ کب سے ایسے ہے اور کیا کہیں گے, کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر یہ تقریباً عرصہ 5-6 سال سے یہ خستہ حالی کا شکار ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے یہ پانی سڑکوں میں کھڑا ہو جاتا ہے, جس میں راہگیروں کو گزرنے کا بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ روزمرہ کی زندگی کے جو معمولات زندگی ہے, کاروبار ہے, بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ گیا ہے. اور اس کے علاوہ مریضوں کو لے جانے کے لیے بھی بڑے مسئلے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. یہ اس کا آگے سے بنی ہے تھوڑی سڑک اور یہ خراب ہے, یہ کیا یہ بوگیوال چوک سے ابراہیم چوک تک انہوں نے بنا دی ہے. اس کے علاوہ بھائی گمی ہے, آگے شیلر چوک ہے, محمود بوٹی تک. یہی خستہ حالی کا سارا شکار ہے. وہ ٹھیکیدار چھوڑ کے جا چکے ہیں یہاں سے. بالکل شہریوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے طلحہ, آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے چینی صوبے جیانگسو کے پولیس چیف تھان جونگ شنگ کی ملاقات. پنجاب پولیس اور جیانگسو پولیس کے درمیان اشتراک کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے. چینی صوبے کے پولیس چیف نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو جیانگسو کے دورے کی دعوت دی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مؤثر پولیسنگ نظام کے لیے چین کی معاونت کے شکر گزار ہیں. سیاحوں اور دیگر چینی شہریوں کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. چین کی گورننس اور پولیسنگ کا نظام رول ماڈل ہے. محسن نقوی نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے گورننس اور پولیس نظام کو بہتر بنانا ہے. چینی صوبے کے پولیس چیف نے کہا کہ جیانگسو اور لاہور میں بہت سی قدریں مشترک ہیں. پنجاب پولیس سے اشتراک کار کے لیے جامع پلان لے کر آئیں گے. پنجاب پولیس کو جدید آلات کی تنصیب اور استعمال کی ٹریننگ بھی دیں گے. پولیس چیف جیانگسو کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا نیا دور شروع ہو رہا ہے. چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان, انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور اور چینی وفد کے دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. مسلم لیگ نون میں سیاسی شخصیات کی شمولیت کا سلسلہ جاری. سابق اراکین پنجاب اسمبلی سردار اوان ڈوگر اور جاوید اختر انصاری مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق ایم پی اے سردار اوان ڈوگر اور جاوید اختر انصاری نے ملاقات کی. شہباز شریف نے سردار اوان ڈوگر اور جاوید اختر انصاری کو مسلم لیگ نون میں خوش آمدید کہا. شہباز شریف نے کہا کہ آپ کی آمد سے پاکستان اور عوام کی خدمت کا سفر تیز ہوگا. اس موقع پر رانا ثناء اللہ, سردار عبدالغفار ڈوگر, عرفان ڈوگر اور سلیم انصاری بھی موجود تھے. مہنگائی اس لیے ہے کہ ہم دوسروں پر انحصار کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری صالح حسین کی گفتگو. کہتے ہیں کہ ایران انڈیا کو کروڈ آئل سپلائی کر رہا ہے, ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی معاہدہ کرنا چاہیے. اس سے ہمارا سال کا $10 ارب بچ جائے گا. کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں جی, ہماری ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ہمارا جو فیول ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے, گیس امپورٹ ہو رہی ہے. میں نے تو بہت پروپوگیٹ کیا تھا کہ جی ہمیں ایران کے ساتھ اپنے انرجی نیڈ ساری وہاں سے پوری کرنی چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں آج بھی ایران جو ہے وہ کروڈ آئل سپلائی کر رہا ہے انڈیا کو, کوئی آدمی بولتا نہیں. ہم ویسے ہی انڈر پریشر رہتے ہیں سارا ٹائم, کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اپنے ملک کے لیے کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا چاہیے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ پہ تو ہم کرنا چاہیں گے, وہ بھی کرنا چاہیں گے, کچھ پہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے. اور میرے خیال میں وہ اوپن شاید ہو وہاں پہ الیکشن. پہلے 3 مہینے یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ انہوں نے حکومت سنبھالنی ہے, چلانی ہے یا الیکشن میں جانا. صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس مائنز ورکرز کی ویلفیئر کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں خطرے کے تجزیے کی پیش گوئی, تعلیمی ادارے معائنہ نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف نئے اقدامات, چیف انسپیکٹوریٹ آف مائنز کا سالانہ ترقیاتی پروگرام, ریسکیو ریکوری آپریشن اور کارکنوں کی
तरबियत समेत दीगर अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वजीर को दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि 3000 माइंस की जियो टैगिंग का अमल तकमील के मराहिल में है, जबकि 1 अगस्त से सिस्टम ऑनलाइन किया जा चुका है। माइंस वर्कर्स को रेस्क्यू वालों से ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है ताकि किसी भी किस्म के हादसे से निपटा जा सके। सूबाई वजीर का कहना था कि मुस्तकबिल में ह्यूमन रिसोर्स की तादाद बढ़ानी होगी और स्कॉलरशिप्स का दायरा कार भी बढ़ाया जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी माइंस मिनरल सिद्राज यूनुस, चीफ इंस्पेक्टर माइंस पंजाब लाहौर और दीगर मुतल्लिका अफराद ने इजलास में शिरकत की। कमिश्नर और DGLDA की ज़ेर सदारत शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के हवाले से इजलास, गार्डन टाउन, बरकत मार्केट, गढ़ी शाहू, क्रीम ब्लॉक समेत दीगर पॉइंट्स की रिमॉडलिंग का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के हवाले से इजलास हुआ। गार्डन टाउन, बरकत मार्केट, घड़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, क्रीम ब्लॉक और खाड़क स्टॉप समेत दीगर पॉइंट्स की रिमॉडलिंग का जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और नेस्पाक अफसरान ने ब्रीफिंग दी। शहर के मसरूफ तरीन पॉइंट्स पर मुजवजा यू टर्न्स के मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। 6 अहम पॉइंट्स पर मॉक एक्सरसाइज की रिपोर्ट की रोशनी में इम्प्रूव डिज़ाइन पेश किए गए। DG ने कहा कि टीपा, नेस्पाक और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक की बेहतरी के लिए जामे इक़दाम उठाए। चीफ ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने से ईंधन और शहरियों का कीमती वक्त बचेगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत पुलिस एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास का इनेकाद। पुलिस की मुख्तलिफ फील्ड फार्मेशंस की वर्किंग से मुतालिक इंतजामी और पेशावराना अमूर ज़ेर बहस आए। इजलास में तरक्याती प्रोजेक्ट्स, फोर्स की वेलफेयर, ज़ेर इल्तवा समरीज पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। इजलास में शरीक अफसरान ने इंतजामी और पॉलिसी अमूर के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। IG पंजाब ने कहा कि इजलास पेश करदा तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर आइंदा इजलास में फैसला साजी के लिए पेश किया जाए। मेरिट के मुताबिक मजीद अहलकारों की तरक्कियों के लिए महकमाना प्रमोशन बोर्ड के इजलास बाकायदगी से मुनक़द किए जाएँ। उनका कहना था कि पेशावराना अमूर की मजीद बेहतर अंजाम दही के लिए पंजाब पुलिस एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास बाकायदगी से मुनक़द किया जा रहा है। सुपरवाइजरी अफसरान तमाम ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स को ज़ाती निगरानी में मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करवाएं। इजलास में तमाम शोबों के सरबराहान, DIGs और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। महकमे सोशल वेलफेयर के ज़ेर इत्तमाम पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ रूल्स पर मुशावरती सेशन का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डॉक्टर जावेद अकरम, ज़हूर हुसैन, सुमेरा समद की शिरकत। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक महकमे में बेहतरी ला रहे हैं। महकमे सोशल वेलफेयर ने पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ रूल्स पर मुशावरती सेशन का इनेकाद किया, जबकि इस मौका पर वज़ीर सेहत और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी ज़हूर हुसैन, सुमेरा समद, मुदस्सर रियाज मलिक और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि कवानीन वज़ा होने से पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के निफाज में मदद मिलेगी। सोशल वर्क कभी भी महदूद नहीं होना चाहिए। बरतानवी हाई कमिश्नर का कैथीड्रल चर्च का दौरा, आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह से मुलाकात। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने वफ्द के हमरा आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह से मुलाकात की। चेयरमैन कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने बरतानवी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर की अहलिया और बरतानवी हाई कमिश्नर की नुमाइंदा कैलडा भी मौजूद थी। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि लाहौर बाकायदगी से चक्कर लगता रहता है। पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। यूनिक ग्रुप के ज़ेर इत्तमाम थाईलैंड के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम, सफ़ीर थाईलैंड डॉक्टर अब्दुल रशीद ज़ई, राना मुदस्सर रियाज की शिरकत। थाईलैंड के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर इत्तमाम डॉक्टर निसार अहमद राना एडिटोरियम में थाईलैंड के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने की। थाईलैंड के सफ़ीर चाकरेज कराचाई विंग, पाकिस्तानी मुआई थाई फेडरेशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल रशीद ज़ई और दीगर भी शरीक थे। थाईलैंड के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान कायम दोस्ताना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नुमाइश का इनेकाद, तुलबा के बनाए गए फनपारे नुमाइश में पेश किए गए। शुरका ने स्टूडेंट्स की सलाहियतों को सराहा। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स टोरंटन ब्लॉक में नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा के फनपारे नुमाइश में पेश किए गए। वाइस चांसलर NCA प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी ने कहा, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत NCA ज्यादा से ज्यादा अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए कोशा है, ताकि उन्हें रोजगार कमाने के काबिल बनाने के साथ साथ मुस्बत तामीरी सोच भी पैदा की जा सके। असातिज़ा से उन्हें गाइडेंस मिल जाती है, तो एक बड़ी तादाद इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। और इवन मेन स्ट्रीम हमारे जो कोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आके शॉर्ट कोर्सेज करते हैं।
हर साल की तरह रवा साल भी तलबा ने मुख्तसर दौरानिये के कोर्सेज में अपनी सलाहियतों को उजागर किया और उम्दा काम नुमाइश में पेश किया। उस्ताद सर ऐसे ने उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया कि कोई मतलब आर्ट की कोई मतलब रुकावट नहीं होनी चाहिए, आप कुछ सोचते हैं आप वो करके दिखाएं। और ये मेरा में कोई 1 साल हो गया कि मेरी आदत बनी हुई है कि मैं अपनी ज़रूर रसीदें इकट्ठी करती हूँ और देखती हूँ कि मैंने क्या खर्चा किया। लाइट्स ऑन होती हैं तो स्टोरी और हो जाती है, लाइट ऑफ होती है तो उसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा मेन मोटिव ये था कि टेक टाइम, आप टाइम दें थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें कि असल रियलिटी क्या है। नुमाइश में सीनियर फैकल्टी, तालिब इल्म और आर्ट से लगाव रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने तालिब इल्मों की काविशों की तारीफ की। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। नवाज शरीफ की बरियत के फैसले इजहार तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक MNA मलिक रियाज ने एहतमाम किया। तकरीब में घोड़ों का रक्स कराया गया, मिठाई भी तकसीम की गई। शाहदारा में मुनक्कदा तकरीब में साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान शाहिद, जाहिद अंसारी और मलिक उमर रियाज समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर मलिक रियाज ने कहा कि नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई मुल्क ने तरक्की की मनाजिल तय की। मुल्क से अंधेरों का खात्मा हो या मोटरवेज का नेटवर्क, हर तख्ती पर नवाज शरीफ की मोहर सब्त है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी को ख़त्म किया है। वर्ल्ड एड्स डे, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम तकरीब, अली जान खान, डॉक्टर इलियास गोंदल, डॉक्टर मोहम्मद फारूक अहमद की शिरकत। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान ने कहा पंजाब में एड्स के 21,000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया किया जा रहा है। वर्ल्ड एड्स डे के मौका पर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम फ्लैटीज़ होटल में होने वाली तकरीब में सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान, डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल और दीगर ने शिरकत की। सदर अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर तारिक मियाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के नुमाइंदे भी शरीक हुए। अली जान ने कहा कि एड्स एक ख़तरनाक लेकिन काबिले इलाज मर्ज है। पंजाब में एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 21,000 से ज़ायद है, जिन्हें मुफ्त अद्वियात और इलाज मुहैया किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने एड्स के बारे में मुफ्त मुशावरत, तशखीस और इलाज के लिए मराकज़ कायम किए हैं। फॉर्डमैन क्रिश्चियन कॉलेज में विमेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल, क्रिकेट, शतरंज, टेनिस, बॉक्सिंग, रस्साकशी और वॉलीबॉल, फुटबॉल के मुकाबले, तालिबात ने मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट FC कॉलेज के जेरे इंतजाम 3 रोजा विमेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद हुआ। मुल्क भर से 10 तालीमी इदारों की तालिबात ने शिरकत की। इवेंट में आर्म रेसलिंग, क्रिकेट, शतरंज, थ्रू बॉल, टेनिस, टेबल टेनिस के मुकाबले हुए। बॉक्सिंग, रस्साकशी, वॉलीबॉल, नेटबॉल, फुटबॉल के भी मुकाबले हुए। तालिबात ने मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कहा इस तरह के इवेंट्स हमारी हौसला अफजाई का बायस बनते हैं, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इट वॉज ग्रेट प्लेयर फॉर मी, मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह हम आगे भी जाएंगे और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि वुमेन स्पोर्ट्स फेस्ट होते रहें। बहुत अच्छा लगा, ऐसे मैचेस होते रहें, गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो अपना टैलेंट शो कर रही है, अपने स्किल्स शो कर रही हैं। इस तरह के जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली फ़ीमेल्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में फ़ीमेल्स को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, स्पेशली स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कैनेट कॉलेज, UCP, लम्स, होम इकोनॉमिक्स और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत दीगर यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात शरीक हुई। तालिबात ने इवेंट के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। कैमरामैन रिजवान शाह के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। ईसा खान मेमोरियल फ्लड लाइट्स फुटबॉल टूर्नामेंट, मुराद फुटबॉल क्लब ने प्री क्वार्टर फाइनल मरहले का मैच जीतकर सुपर 8 में जगह बना ली है। फेम फुटबॉल ग्राउंड मॉडल टाउन की मसनूई रोशनियों में खेले गए मैच में मुराद फुटबॉल क्लब और फ्लाइंग हॉर्स फुटबॉल क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। खेल के पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर खूब हमले किए, लेकिन कोई टीम गोल स्कोर ना कर सकी। ताहम खेल के दूसरे हाफ में मुराद फुटबॉल क्लब के फॉरवर्ड्स फ्लाइंग हॉर्स फुटबॉल क्लब के डिफेंडर्स को डॉज देने में कामयाब हुए और गोल स्कोर करके बर्तरी हासिल कर ली, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही। मुराद फुटबॉल क्लब की टीम ने मैच 0 के मुकाबले में 1 गोल से अपने नाम किया है। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला। साबिक चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सुहेल मसूद और सखी सरवर की जोड़ी ने मैच जीत लिया है। सुहेल मसूद और सखी सरवर की जोड़ी ने राना मकसूद और चौधरी हसीब को एक तरफा मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी है। दूसरे मैच में शुजात अली खान और गौहर नफीस की जोड़ी ने अजहर मुगल और इमरान राठौर के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से जीता, जबकि तीसरा मैच मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने मलिक शब्बीर और मोहम्मद आबिद के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से अपने नाम किया। मुदस्सर रियाज मलिक ने मैचेस के इख्तिताम पर फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के रहनुमा चौधरी एजाज कामरान को स्वीनियर भी पेश किया। पाकिस्तान मोई थाई फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 6ठी नेशनल मोई थाई चैम्पियनशिप का आगाज़। मर्द खिलाड़ी 8 और ख़वातीन खिलाड़ी 5 वेट कैटेगरीज़ में सलाहियतों के जोहर दिखाएंगे।
پاکستان موئی تھائی فیڈریشن کے زیر اہتمام چھٹی نیشنل موئی تھائی چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ نشتر پارک جمنیزیم ہال میں 3 روزہ چیمپئن شپ کا رنگا رنگ تقریب کے ساتھ افتتاح ہوا۔ فیڈریشن کے صدر کیپٹن ریٹائرڈ رانا مدثر ریاض نے افتتاح کیا۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض، ڈی جی ٹیوٹا شجاعت علی، گوہر نفیس، آصف ڈار سمیت دیگر موجود تھے۔ افتتاحی تقریب میں تمام ٹیموں کے کھلاڑیوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ رانا مدثر ریاض کا کہنا ہے یہ کھیل بھی مکس مارشل آرٹس کی ایک قسم ہے جس میں باکسنگ اور کشتی کا امتزاج ہے۔ یہ چھٹی قومی موئے تھائی چیمپئن شپ ہے۔ اس میں 11 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس میں 5 صوبے ان کی ٹیمیں، اس کے علاوہ جو بڑے محکمے ہیں وابدہ، کسٹمز، ریلوے، پولیس، ان کی بھی ٹیمیں شامل ہیں۔ ایونٹ میں شریک کھلاڑیوں کا کہنا تھا یہ دنیا بھر میں مقبول ترین کھیل ہے، سیلف ڈیفنس کے لیے بہترین ہے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر بھی کافی وقت سے پریکٹس کی۔ ہمارے وہاں پہ فیڈریشن ہے بلوچستان، وہاں پہ ٹرائلز ہوئے، وہاں پہ سلیکشن ہوئی، اس کے بعد ہم یہاں پہ آئے۔ موئی تھائی میں تو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے اتنے زیادہ ایونٹس نہیں ہوتے، لیکن اب ایونٹس بھی زیادہ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہماری یوتھ بھی آگے آ رہی ہے۔ نیشنل چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 11 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ 110 کے قریب فائٹرز اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ 3 روزہ چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے اتوار کے روز کھیلے جائیں گے۔ کیمرامین شعیب صفتر کے ہمراہ رانا آذر نور، سٹی 42۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 2020 دنگل حسنین پہلوان، شانی پہلوان اور داؤد پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لیں۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ استاد صدیق پہلوان کے اکھاڑے بینکی والی گراؤنڈ میں 2020 دنگل میں دلچسپ مقابلے ہوئے۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن ماہر اکرم عرف کالا پہلوان نے نگرانی کی۔ گونگا پہلوان، مالو پہلوان کی کشتیاں برابری پر ختم ہوئیں۔ حسنین پہلوان، شانی پہلوان، داؤد پہلوان اور حمزہ پہلوان نے اپنے مد مقابل پہلوانوں کو چت کر دیا۔ کالا پہلوان نے ہر کشتی کے فاتح پہلوانوں کو نقد انعامات کے ساتھ مربع، مکھن اور بادام بھی دیے۔ یہ کہ بچے نے ماشاءاللہ انہاں نے لیے بادام دے رہے ہیں، مکھن دے رہے ہیں، مربے دے رہے ہیں، انہاں نوں عادت پوے کھان پین دی۔ سگرٹ 600 بچن کرکٹ کھیڈن، ویل چکنا بند کرن، اکھاڑے بنے آن تے آن کے پہلوانی کرن۔ کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو منشیات سے بچا کر مثبت سرگرمیوں کی جانب لانا ہمارا مشن ہے۔ میرا مقصد ہے کشتیاں کران دا۔ اے نوجوان کے بچے نے اے توجہ کھاڑے والے بنے دین، منشیات سے، گٹکے سپاری سے، والا گڈی دے بچن، علی دا مدان ہے۔ میری گورنمنٹ کے اپیل ہے میرے نال تعاون کرن۔ کالا پہلوان جی بڑا اچھا کام کرتے پے نے۔ اج استاد صدیق پہلوان کوئی اودے کھاڑے کشتیاں نے تے بڑی اچھی گل ہے۔ دنگل میں چودھری ذوالفقار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ عادل بٹ، شاہد پہلوان کھوئے والا، طاہر بپا پہلوان، احمد پہلوان، حسن پہلوان، حسنین پہلوان، بھولا سجن پہلوان، ماہر مظہر، سونا چاندی پہلوان، فیصل پہلوان نے معاونت کی۔ عادل بٹ، صدیق پہلوان، بشیر بھولا پہلوان، عدنان پہلوان، افضل پہلوان، ماہر وقاص پہلوان نے بھی دنگل کے انعقاد میں معاونت کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔